Hello students, good afternoon. Welcome to this Standard 8th English session. In our last period, we have read the skit, a funny skit comedy, short comedy, the named, all of you must have read it, Excuses, page number 41, Excuses, a very interesting skit we have learnt in our last period. Now we are going to start the language study on page number, just see on page number 51, all of you. So are you ready for learning language study? In language study today we are going to learn two things. One is question tag, and another part of today's language study session is the types or the kinds of sentence. म्हणजे काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस म्हणजे ज्याला आपण वाक्यांचे प्रकार म्हणतो ते आपल्याला शिकायचे आहे आजच्या तासामध्ये. सो जस्ट सी ऑन पेज नंबर 51 इन लँग्वेज स्टडी द फर्स्ट पार्ट इज ए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह. Now I just write first sentence here. She was only a little woman. She was only a little woman. Little woman. And this is the sentence. Sentence 1. Okay. Now there are options given. Was she? Wasn't she? Wasn't you? And that option, that short question or the group of question word is called as question tag. Tag means just a small attachment, we can say, isn't it? And you have to attach that question tag to the main sentence given, basic sentence given. What is the basic sentence? I have written on the blackboard, that is, she was only a little woman. So first thing you have to do in question tag is you have to write the given sentence as it is. म्हणजे क्वेश्चन टॅग ॲड करताना आपल्याला पहिली स्टेप काय करावी लागते की दिलेलं वाक्य जसंच्या तसं लिहिणे. सो वी हॅव रिटन, यू ऑल्सो राईट डाऊन इन युअर नोटबुक द गिवन सेंटेन्स रिटन. फर्स्ट स्टेप इज दिस वन. देन सेकंडली you have to add the comma. And then you have to select the option here. Options are given. First I will tell you about the options and then I will tell you the rules or the method how to do question tag. Okay. So what will be the option? Here she was only a little woman. The sentence is affirmative. ज्याला होकारार्थी म्हणतो आपण. होकारार्थी वाक्य असलं की क्वेश्चन टॅग निगेटिव्ह निवडायचा असतो. This is also one rule. So what will become there? Wasn't she will be the answer. Wasn't she? And question mark. This is called as question tag. Now why it is so? I am going to tell you the rules or the method steps. What you have to remember while doing the question tag. So first thing you have understood that you have to write the sentence as it is. This is first step. Then you have to put the comma. Have you understood this much? या दोन गोष्टी तुम्हाला कळलेल्या आहे की क्वेश्चन टॅग जेव्हा आपल्याला विचारला जातो जॉईन करा म्हणून सांगितलं जातं, ॲड करा म्हणून सांगितलं जातं, ॲड अ क्वेश्चन टॅग असा क्वेश्चन येतो तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये. तर मग ॲड अ क्वेश्चन टॅग म्हटल्यानंतर आधी काय करायचं, पहिली स्टेप काय करायची, जे दिलेलं वाक्य आहे व्हॉट एव्हर सेंटेन्स इज गिवन यू हॅव टू राईट ॲज इट इज. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन यू हॅव टू पुट द कॉमा. दिस इज द सेकंड स्टेप. And then what you have to remember, just try to understand one by one. Now here you have to do the third step is you have to see whatever the to be form is there, what are the auxiliaries are there. So what is the auxiliary here? Was.
primary auxiliary it is there. So if any helping verb is there, you have to see first. Helping verb, we can say, we have learnt it in our previous period. Auxiliaries, there we have seen primary auxiliaries and modal auxiliaries. Do you remember? So in primary auxiliaries we have seen am, is, are, was, were, will be, shall be. Okay, and then again do forms we have learned in primary auxiliaries: do, does, did, according to the tense. Then again we have seen the have forms: have, has, then will be, shall be, whatever it may be. So these are the primary auxiliaries according to the tense also. And again modal auxiliaries also we have learnt: can, could, may, might, etc. Isn't it? So whatever auxiliary or helping verb we can say, if that helping verb is there in the sentence, you have to see it first. So here it is, was. Was is the helping verb here in the sentence. So that we have taken here when we add question tag, was. Then what we have done, the next step, ent. Ent means was not. This is the short form of was not. But for question tag we have to write the contracted form of the whatever helping verb we are going to write here. So was, we have written was, but not, it is the rule. If sentence is in affirmative tense, affirmative type, होकारार्थी वाक्य असेल तर क्वेश्चन टॅग मध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, नकारात्मक करावं लागतं, नकारार्थी करावं लागतो तो क्वेश्चन टॅग. बट यू हॅव नॉट टू राईट लाईक दिस, यू हॅव टू राईट द कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स, ज्याला आपण संक्षिप्त रूप म्हणतो. आणि मग ते संक्षिप्त रूप आपण इथे लिहिलेलं आहे वॉजंट. म्हणजे वॉज नॉट लिहायचं आहे आपल्याला, पण ते तशी लिहिण्याची पद्धत नाही आहे म्हणून वॉजंट लिहिलं आपण. So have you understood? If the sentence is any helping verb is there, you have to find out, and that helping verb you have to take here. And then if sentence is affirmative, then write negative question tag, and if sentence is negative, then write affirmative. Opposite करायचं. ही पायरी कळली तुम्हाला तिसरी? Yes. And then she, why it is written here, it was she, but instead of she, if some name is there, you have not to write the name here, you have to write a pronoun for the name. प्रोनाऊनच लिहायचं असतं. जो पण कर्ता असेल, सब्जेक्ट असेल, त्या सब्जेक्टला अनुसरून जे प्रोनाऊन येईल ते इथे लिहायचं असतं. दीज आर द स्टेप्स ऑफ क्वेश्चन टॅग. आणि काय असतं माहिती आहे का, रूल काही असे पाठ करायचे नसतात, प्रॅक्टिसने आपोआप ते पाठ होतात. So if I will take some sentences here, you will automatically understand how to do a question tag. Okay, so we will take practice of question tag so that you will understand. Now have you understood why it is wasn't she is the answer? Like this you will add a question tag. Now try to do the second sentence. Grace did not have any time to rest. I don't write on the blackboard. Just from the textbook we will read the remaining two sentences, and then more sentences I will write on the blackboard. So Grace did not have any time to rest. What is the helping verb there? Did. And what is the meaning of the sentence? Means it is, if it is affirmative or negative. Here it is negative. दिलेलं वाक्य कसं आहे, आता इथे दुसरं जे मी वाचलं ते नॉट आहे त्याच्यामध्ये. मग क्वेश्चन टॅग करताना काय करावं लागेल? येस, ट्राय टू थिंक ओव्हर इट. काय करावं लागेल दुसऱ्या सेंटेन्ससाठी सांगा. समजा दुसरं सेंटेन्स जे आहे ते तुम्ही लिहिणार आहात जसंच्या तसं. ग्रेस डिड नॉट हॅव एनी टाईम टू रेस्ट. पूर्ण तुम्ही ते वाक्य लिहिलं, कॉमा दिला, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला क्वेश्चन टॅग काय निवडायचं आहे त्या याच्यामधनं, ऑप्शन्समधनं हे ठरवतो आहे आपण. तर काय निवडायचं आहे? मग डिड नॉट आलेलं आहे. मग मी आता काय सांगितल्या स्टेप्स तुम्हाला, की सहाय्यकारी क्रियापद हेल्पिंग वर्ब जे असेल ते इकडे घ्यायचं क्वेश्चन टॅगमध्ये. म्हणजे आपण काय घेणार? डीड घेणार. डीड घेतलं. ओके, हेल्पिंग वर्ब. आता तिथे नॉट दिलेल्या वाक्यात नॉट आहे, म्हणजे आता क्वेश्चन टॅग करताना नॉट घ्यायचं नाही. मग असा ऑप्शन आहे का तिथे? येस, इट इज देअर. डीड अँड शी इज द प्रोनाउन फॉर ग्रेस. सो व्हॉट विल बी द आन्सर? डीड शी. And don't forget to write the question mark. This is the question tag of second sentence. Have you understood? Very easy, very easy. This part of language study.
क्वेश्चन टॅग हा जो लँग्वेज स्टडीमधला एक अभ्यासाचा जो पार्ट आहे तो फार सोपा आहे. एकदा कळलं ना त्यातलं टेक्निक की तुम्हाला अगदी मार्क्स मिळणारच याचे क्वेश्चन टॅगचे. येस, नाव द थर्ड, ट्राय टू डू. शी रिस्क हर ओन लाईफ. Write the sentence as it is, okay, and then put the comma in the end. In the third sentence you write down the sentence, put a comma, and then try to think of the correct option. What will be that? She risked her own life. No, here there is no helping verb, so what to do? जेव्हा हेल्पिंग वर्ब नसतं तेव्हा काय करायचं. आता ही आपल्यासमोर नेक्स्ट स्टेप आली की असं असल्यावर काय करायचं. याच्या आधी आपल्याला कळलं हेल्पिंग वर्ब असल्यानंतर काय करायचं, ते हेल्पिंग वर्ब तेच निवडायचं इथे क्वेश्चन टॅग करता. पण आता हेल्पिंग वर्ब नाही आहे वाक्यामध्ये, मग आता काय करायचं. सो देअर यू विल फर्स्ट सी द टेन्स ऑफ द सेंटेन्स. आणि बघा मी तुम्हाला याच्या आधी पण म्हटलं की लँग्वेज स्टडी शिकताना आपल्याला आधी आपण काय शिकलेलो आहे बेसमध्ये हे फार महत्त्वाचं आहे आणि ते विसरायचं नाही, त्याचा पुन्हा पुन्हा सराव करायचा. सो डू यू रिमेंबर in our last periods we have taken we have thought about the tense, and particularly we have thought about the present tense. Okay, if we will get time we will see about past tense and future tense also. पण टेन्स बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं होतं एकदम बेसिक प्रायमरी म्हणजे सगळ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या की टेन्स शिकून घ्यायचं असेल तर काय काय शिकायचं, आणि त्यातही तुम्ही प्रेझेंट टेन्स जर चांगला शिकलात तर तुम्हाला सगळे पुढचे टेन्सेस येऊ शकतात. ठीक आहे, हळूहळू तुम्हाला ते यायला लागेल, तुम्ही सतत त्याचा सराव करणं अपेक्षित आहे. मग आता इथे तुम्हाला काय वाटतं, ईडी लागलेला आहे म्हणजे कोणता टेन्स आहे, पास्ट टेन्स. मग पास्ट टेन्स आहे हे आपण ओळखल्यानंतर त्या पास्ट टेन्समधले हेल्पिंग वर्ब्स आपल्याला माहिती आहे किंवा डू फॉर्म्स माहिती आहे. आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला सुरुवातीला. मग काय आहे पास्ट टेन्समधले हे हेल्पिंग वर्ब, तर मग डीड आहे की नाही. डू डज डीड असं सांगितलं होतं. डू डज इज प्रेझेंट टेन्स अँड डीड इज पास्ट टेन्स हेल्पिंग वर्ब. मग आता तिथे आहे का, दिलेलं आहे डीड. डीड हे हेल्पिंग वर्ब आहे. आणि वाक्य होकारार्थी आहे का नकारार्थी आहे, तर होकारार्थी आहे. म्हणजे क्वेश्चन टॅग आपला काय येईल, नकारार्थी. म्हणजे याच्यातला कोणता ऑप्शन येईल या ठिकाणी, डिडंट शी विल बी द क्वेश्चन टॅग. डिडंट शी, व्हेरी इझी. Didn't she will be the question tag of the third sentence. These are the three sentences given in your book on page number 51. Now I am going to give you some more sentences for practice. Okay, so write down. I am going to give you just for practice. It is over from your textbook. Some more sentence. Take some more sentence. Yes. And before taking the giving the sentences, I am going to give you the proper table which you must remember for adding the question tag. So yeah, that table you must write first. Okay, so let us see that table of helping verb. म्हणजे कोणतं हेल्पिंग वर्ब असल्यानंतर काय चेंज करायचं आहे, चेंजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टॅग, दॅट वी हॅव टू राईट डाऊन. ओके, टेक डाऊन द टेबल फर्स्ट for question tag. Have you understood how to change or how to add the question tag? Very easy. Once you will remember all these things, no steps, it is quite possible for you to add the question tag. Now you remember for question tag this table, changes of helping verb. am असेल तर काय करायचं, क्वेश्चन टॅग मध्ये aren't करायचं, निगेटिव्ह तर करायचंच आहे. Then next is असेल तर if is there then isn't. Is there then isn't. Then wasn't. Wasn't. Then next aren't, weren't. म्हणजे जे पण इथे हेल्पिंग वर्ब आलं त्याला इथे नकार करायचा, आणि जर नकारात्मक असेल तर मग फक्त होकारार्थी वापरायचं, एवढंच लक्षात ठेवायचं. aren't, weren't, लाईक दिस. आणि समजा हॅज असेल तर hasn't करायचं. hasn't हा एंट जो आहे तो आपण शॉर्ट फॉर्म, वी आर रायटिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट, NOT नॉट. ओके, देन haven't. समजा कॅन असेल तर मॉडल ऑक्झिलियरी, मग कसं वापरायचं त्या ठिकाणी, कांट. कॅन, कांट, विल, वोंट, शॅल, शँट, लाईक दिस यू विल राईट.
Now once you will remember this table, it is quite possible for you to add the question tag. Then some sentences I am going to give you, some 4-5 sentences for practice. Now suppose take some easy sentence, I go to school. Suppose take down this sentence, I go to school. Now have you written this table? Quite easy, very easy. So we are learning about question tag. क्वेश्चन टॅगची ॲड अ क्वेश्चन टॅग असा प्रश्न येतो पहा. ॲड अ क्वेश्चन टॅग. ओके, ॲड अ क्वेश्चन टॅग. मग असा प्रश्न आल्यानंतर कसं करायचं त्याचे मी तुम्हाला रूल्स सांगितले आहेत आत्ता. ठीक आहे. सो जस्ट फॉर प्रॅक्टिस, आय गो टू स्कूल. आय गो टू स्कूल. what will be the question tag here? You will put the comma first step. Then you will see if any helping verb is there. Is there any helping verb? No. In this sentence no helping verb is there. Only go is the verb. So from that go we can understand that the present tense is there, and in present tense what is the helping verb? Do or does. मग डू कुठे वापरायचं, डज कुठे वापरायचं ते पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. पर्सनल प्रोनाऊनच्या पुढे आयच्या पुढे काय येतं? डज येतं का? नाही, डू येतं. मग आपल्याला डूचा विचार करावा लागेल. म्हणजे डू हे सहाय्यकारी क्रियापद इथे घ्यावं लागेल, कारण इथे नाही आहे दुसरं सहाय्यकारी क्रियापद. ओके. आणि मग मी काय सांगितले, तिसरी स्टेप, होकारार्थी वाक्य असेल तर नकारार्थी करायचं, नकारार्थी वाक्य असेल तर क्वेश्चन टॅग होकारार्थी करायचं. मग हे वाक्य कसं आहे? ॲफर्मेटिव्ह आहे, म्हणजे होकारार्थी आहे. म्हणजे इथे क्वेश्चन टॅग काय करायचा? नकारार्थी करायचा, म्हणजे निगेटिव्ह करायचा. म्हणजे इथे काय येणार? डोंट. काय येणार इथे? डोंट. आणि आयचं आयच राहू द्यावं लागेल आपल्याला. डोंट आय आणि क्वेश्चन मार्क. व्हेरी इझी. टेक अनदर सेंटेन्स. रमेश गोज टू स्कूल डझंट ही. या ठिकाणी रमेश असल्यामुळे ही असल्यामुळे डझंट ही करावं लागेल. किंवा अजून एखादं छोटं वाक्य घेऊया. राम वेंट टू स्कूल. आता बघा हे वाक्य जरा वेगळं आहे. पास्ट टेन्सकडे मी नंतर वळते हवं तर. दुसरं वाक्य घेऊ आपण, सोपंवालं वाक्य घेऊ. मोहन इज माय फ्रेंड. मोहन इज माय फ्रेंड. नाउ ट्राय टू ॲड द क्वेश्चन टॅग. First thing is you have to write the sentence as it is. Mohan is my friend. Suppose Mohan is my friend. Write down. Mohan is my friend. You have to write the sentence as it is. Then you have to put the comma. Okay. Second step. Now third step. What I told you. Just see if any helping verb is there. So it is there, helping verb is. So you have to write is. Then what is the next step? वाक्य होकारार्थी असेल तर क्वेश्चन टॅग नकारार्थी. So isn't, you will do here isn't it? And then Mohan, instead of Mohan what will you write? He. प्रोनाउन वापरायला सांगितलंय, सर्वनाम वापरायला सांगितलेलं आहे कर्त्याच्या नावाबद्दल, कर्त्याबद्दल. कोणताही कर्ता असू दे, पीपल असू दे, चिल्ड्रन असू दे, किंवा कुठल्या व्यक्तीचं नाव असू दे. फक्त मोहन राम असेल तर मग ही वापरावं लागेल. सीता पल्लवी असेल तर मग शी वापरावं लागेल. एवढं फक्त प्रोनाऊन कोणत्यासाठी कोणतं वापरायचं? लिंगानुसार, जेंडर म्हणजे लिंग आणि वचन याच्यानुसार तसं प्रोनाऊन आपल्याला वापरावं लागेल, सर्वनाम वापरावं लागेल. इतकं लक्षात ठेवायचं. मग इजंट काय करावं लागेल? ही आणि क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क मात्र द्यायला विसरायचं नाही, कारण आपण क्वेश्चन टॅग करून राहिलेलं आहे. ए शॉर्ट क्वेश्चन आपण ॲड करून राहिलेलं आहे. आणि त्या क्वेश्चन टॅगचा अर्थ काय होतो की जे आपण वाक्य म्हटलेलं आहे त्याला एक सपोर्टिंग, आपण नाही का बोलताना म्हणत की मी उद्या शाळेत येणार आहे ना उद्या शाळेत, किंवा तुम्ही उद्या शाळेत येणार आहात ना, असं आपण पुन्हा कन्फर्म करण्यासाठी, समोरच्याला कळलं की नाही ते वाक्य, त्याचा मिनिंग हे कळण्यासाठी आपण पुढे जे छोटंसं एक प्रश्नार्थक वाक्य वापरतो त्याला म्हणायचं क्वेश्चन टॅग. व्हेरी इझी, व्हेरी इझी. नाउ टेक अनदर एक्झाम्पल. आय विल टीच यू. आय विल टीच यू. आय विल टीच यू, कॉमा.
मग आता मी काय सांगितलं, विलचं काय करायचं, वोंट. म्हणजे इथे काय येणार, वोंट, वोंट आय अँड क्वेश्चन मार्क अँड अंडरलाईन दॅट क्वेश्चन टॅग. नाव अगेन वन मोर, मोहन इज माय फ्रेंड. दॅट सेंटेन्स आय हॅव टेकन. येस, प्लॅन्टिंग इज नो वर्क फॉर प्रिन्सेस. इज इट? म्हणजे प्लॅन्टिंग करताय ना, प्लॅन्टिंग म्हणजे झाडे लावणे. तर ही झाडे लावण्याची जी गोष्ट आहे त्यासाठी प्रोनाऊन कोणतं वापरू आपण, इट. म्हणून मग इज इट असं म्हणावं लागेल, कारण की नो आलेलं आहे तिथे म्हणून. नंतर अजून एक वाक्य घ्या, आय कॅन स्पीक इंग्लिश. आय कॅन स्पीक इंग्लिश. आय कॅन स्पीक इंग्लिश. What is the auxiliary used here? Helping verb is there in the sentence can. आणि वाक्य होकारार्थी आहे का नकारार्थी आहे, होकारार्थी आहे. मग आता क्वेश्चन टॅग सांगा करेक्ट काय होईल, कांट आय. कांट आय will be the question tag. I hope you have understood how to do question tag. More practice also we can take, but whatever I have decided to take in today's session, that I will complete first, and then if time will remain, then I will give you more sentences. Okay, now or may I give you some 2 sentences more for practice as a homework? Yes, as a homework you do, suppose you can convince. Can चं सेंटेन्स आपण घेतलेलं आहे. राम वेंट टू स्कूल. राम went to school. Ram went to school. बघा हे एक वाक्य दिलंय तुम्हाला, तुम्ही करून पहा, याला क्वेश्चन टॅग ॲड करून पहा. अँड वेंट इज द पास्ट टेन्स ऑफ गो. भूतकाळ आहे हा, पास्ट टेन्स आहे वेंट म्हणजे. मग भूतकाळातलं कोणतं सहाय्यकारी क्रियापद तुम्ही वापरणार, आत्ताच मी सांगितलं की डीड म्हणून. मग आता बाकीचे सगळं तुम्ही रूल्स लक्षात ठेवा. होकारार्थी वाक्य असेल तर नकारार्थी करायचं, या पद्धतीने करून पहा. अजून एखादं देते की समजा ह्याच्यामध्ये हे पण तुम्हाला सांगायचं राहिलेलं आहे की लेट्सची वाक्य असतील तर काय करायचं, किंवा आय ॲम अशी रचना असेल तर आरंट आय, आय ॲम नॉट असेल तर ॲम आय. हे त्याचे अजून रूल्स आहेत. पण ठीक आहे, तुम्हाला प्रिलिमिनरी थोडंसं समजलेलं आहे की क्वेश्चन टॅग कसा करायचा. तर त्याच्यामधलं फक्त एक वाक्य की स्टँडअप, म्हणजे हे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे. तर इम्परेटिव्ह जर वाक्य असेल, आज्ञार्थी वाक्य असेल स्टँडअप, तर त्याच्यासाठी काय करायचं असतं, विल यू असा क्वेश्चन टॅग करायचा असतो. विल यू आणि क्वेश्चन मार्क. इथे मात्र ते निगेटिव्ह किंवा ॲफर्मेटिव्ह असं बघायचं नाही त्या वाक्याकडे. अजून एखादं तुम्हाला प्रॅक्टिसला देते. प्रिया वॉज गोईंग टू स्कूल. हे एक वाक्य घ्या, प्रिया वॉज गोईंग टू स्कूल. म्हणजे हे एक वाक्य मी तुम्हाला दिलं, राम वेंट टू स्कूल, याला क्वेश्चन टॅग ॲड करून पहा. आणि अजून आणखी एक वाक्य फक्त देते आणि मग आपण दुसरा जो पार्ट आपल्याला शिकायचा आहे तो बघूया. So what I have decided to give you, Priya was going to school. Priya was going to school. Going to school. हे दोन वाक्यांना तुम्ही, मी हे दिलेल्या 2 वाक्यांचं तुम्ही क्वेश्चन टॅग ॲड करून पहा. आय एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आन्सर्स जस्ट नाव. ट्राय टू डू, टेक इट ॲज अ होमवर्क. नाव वी विल टर्न टू द नेक्स्ट part what I have decided to teach you, that is kinds of sentences. Write down kinds of sentences. So I hope you have understood question tag. Kinds of sentences, very easy. कारण काय माहिती आहे का, तुम्ही आपण जे स्किट घेतलं ना, एक्सक्युजेस, त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की डायलॉग आहे तो मिसेस सेन आणि तो कोण होता, तो आपला रितेश आहे ना. तर त्यांच्यामधला तो डायलॉग होता. आणि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच म्हणजे काय हे पाहिलं आपण त्या ठिकाणी आधीच्या तासामध्ये. पण डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हा जो लँग्वेज स्टडीजचा भाग आहे, तो समजून घेण्यासाठी तुम्हाला वाक्याचा प्रकार माहीत पाहिजे आधी. द काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस. सो वी आर गोइंग टू लर्न द काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस, म्हणजे वाक्यांचे प्रकार माहिती पाहिजे तुम्हाला आधी. आणि मग कोणत्या प्रकारचं वाक्य, त्याचं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कसं करायचं चेंज, ते पुढची स्टेप येते.
म्हणजे सगळं जे आपण आधीचं लँग्वेज स्टडी शिकतो ना त्याचा उपयोग आपल्याला पुढचा भाग जो आहे लँग्वेज स्टडीमधला तो शिकायला मदत होते बघा. तर मग काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस कोणते आहे, वाक्यांचे प्रकार, तर लिहून घ्या, हे 4 नावं लिहून घ्या आणि मग त्या प्रत्येक प्रकाराचं जे काय वैशिष्ट्य आहे ते मी तुम्हाला सांगते. फर्स्ट टाईप इज ॲसर्टिव्ह सेंटेन्स. देन सेकंड म्हणजे ह्यालाच आपण काय म्हणूया, ॲसर्टिव्ह सेंटेन्स. म्हणजे ह्याला आपण म्हणजे आपल्या समजण्यासाठी काय म्हणूया, विधानात्मक वाक्य. विधान म्हणजे साधं विधान. त्याची रचना कशी असते मी सांगणार आहे तुम्हाला. नंतर दुसरं काय घेऊया आपण टाईप त्याचा, इम्परेटिव्ह घेऊ आधी. इम्परेटिव्ह म्हणजे काय, इम्परेटिव्ह त्याला आज्ञार्थी वाक्य म्हणायचं. हा एक वाक्याचा प्रकार आहे. त्याची रचना कशी आहे ते बघूया. वाक्य तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. कोणतंही वाक्य आपल्या समोर आलं, वेदर इट इज ॲसर्टिव्ह, वेदर इट इज इम्परेटिव्ह ऑर इंटरोगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक, त्याला आपल्याला तिसरा प्रकार घेऊयात आपण. आणि चौथा प्रकार एक्सक्लेमेटरी. ओके, सो इंटरोगेटिव्ह म्हणजेच क्वेश्चन फॉर्ममध्ये इंटरोगेटिव्ह, त्यालाच आपण काय म्हणूया आपल्या समजण्यासाठी प्रश्नार्थक वाक्य. त्याच्यातही पुन्हा 2 प्रकार पडतात, ते बघणार आहोत आपण. आणि चौथा प्रकार जो आहे तो म्हणजे एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी म्हणजे काय, उद्गारवाचक. काय म्हणायचं त्याला, उद्गारवाचक वाक्य. दीज आर द 4 टाईप्स ऑर काइंड्स ऑफ सेंटेन्स. आता कोणतेही सेंटेन्स म्हटल्यावर आपल्या समोर काय आलं पाहिजे बघा. सो यू राईट डाऊन ऑल these 4 and we will take one by one. Okay, so first we will see what is sentence and then we will think of the first type, that is assertive sentence. Suppose I play cricket. This is the sentence. Why it is the sentence, or what type of sentence we will think of later on. But what do you see in this sentence? What is I? I is the subject म्हणजे कर्ता आहे I. त्याच्यानंतर play. What is play? Verb. It means क्रियापद आहे, verb हे म्हणजे play हे. आणि क्रिकेट हे काय आहे, ऑब्जेक्ट आहे. ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. जेव्हा अशी रचना असते एस प्लस व्ही प्लस ओ, सरळ रचना म्हणजे कर्ता सुरुवातीला, त्याच्यानंतर व्हर्ब आणि नंतर ऑब्जेक्ट, ही जी सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे, ह्या कन्स्ट्रक्शनला, ह्या टाईपच्या ह्या वाक्याच्या प्रकाराला काय म्हणायचं, विधानात्मक वाक्य. हां, म्हणजे इथे काळ बदलेल. आपण जे काळाचे प्रकार पाहिले किंवा बघणार आहोत अजूनही पुढे. सिम्पल, इट मे बी सिम्पल, इट मे बी कंटिन्युअस ऑर प्रोग्रेसिव्ह, इट मे बी परफेक्ट ऑर परफेक्ट कंटिन्युअस, वॉट एवर टेन्स मे बी देअर, एनी टाईप. बट इफ द स्ट्रक्चर इज लाईक दिस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस टाईप ऑफ structure of a sentence is called as assertive type. Or one another word is there, statement पण म्हणतात त्याला, स्टेटमेंट्स म्हणजे काय, विधानात्मक वाक्य. साधी रचना, कोणी कोणाला आज्ञा केलेली नाही आहे, कोणी कोणाला प्रश्न विचारलेला नाही आहे, कुठल्याही प्रकारचं आश्चर्य व्यक्त झालेलं नाही आहे, आणि कोणी कोणाला ऑर्डर दिलेली नाही आहे, सल्ला पण दिलेला नाही आहे, ॲडवाईस पण दिलेला नाही. साधं विधान जेव्हा आपण करतो, अशी रचना जेव्हा असते, एस प्लस व्ही प्लस ओ, सिम्पल सेंटेन्स, त्याला म्हणायचं ॲसर्टिव्ह. कळलं? याचे आपण म्हणजे वाक्य बघूयात, प्रॅक्टिसनी ते आपोआप तुम्हाला कळणार आहे. पण आधी ट्राय टू अंडरस्टँड द टाईप ऑफ सेंटेन्स. नाऊ सेकंडली, इम्परेटिव्ह. हॅव यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट? देन सेकंड, इम्परेटिव्ह म्हणजे आज्ञार्थी. तर मग आज्ञार्थीचं आपल्याला काय म्हणजे बघता येईल, एखादं वाक्य घेऊनच मी तुम्हाला सांगते आज्ञार्थीचे प्रकार. तर काय बघता येईल बघा इम्परेटिव्हमध्ये, की आपण नेहमी जसं वर्गामध्ये शिक्षक आल्यानंतर तुम्ही उभे राहता. हां, आता कोणी काही स्टँडअप असं काही म्हणत नाही, पण समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला उभं करायचं असेल शिक्षकांना, तर म्हणजे त्यांनी जर गडबड केली तर मग शिक्षक काय म्हणतात, यू स्टँडअप. तर यू जरी नाही म्हटलं तरी त्याच्याकडे बघून जरी बोट जरी दाखवलं एखाद्या विद्यार्थ्याकडे पाहून, स्टँडअप, सिट डाऊन,
किंवा तुम्ही वर्गात आल्यानंतर उभे राहता शिक्षकांना हे ग्रीटिंग करायला, म्हणजे अभिवादन करायला, आणि मग सगळ्यांना मिळून शिक्षक काय सांगतात, टीचर काय म्हणतात, तुम्ही सगळेजण उभे राहिले, तुम्ही अभिवादन केलं, मग सगळे शिक्षक काय म्हणणार, सिट डाऊन ऑल ऑफ यू, सिट डाऊन. म्हणजे सुरुवात कशी केली आहे वाक्याची, सिट डाऊन. बघा आता ही रचना वेगळी वाटते की ती तुम्हाला पहिल्याच्या असर्टिव्ह टाईपपेक्षा. म्हणजे सुरुवात काय झालं, सीट काय झालं, हे सीट काय आहे, हे वर्ब आहे, वर्ब आहे म्हणजे क्रियापद आहे, आणि डाऊन हे ऑब्जेक्ट आहे असं धरूयात आपण त्याला, ऑब्जेक्ट. म्हणजे ज्या वाक्यांची सुरुवात सिट डाऊन, स्टँड अप, शट द डोअर, डोंट टॉक, हे जे वाक्य तुम्हाला मोठी माणसं किंवा शिक्षक किंवा आपल्या बोलताना एक व्यक्ती दुसऱ्याला जर अशी वाक्य बोलत असेल, शॉर्ट असतात जरा ही वाक्य, आज्ञार्थी, ऑर्डर दिल्यासारखी, किंवा प्लीज गिव मी युअर पेन, प्लीज गिव मी युअर पेन, प्लीज टेक दिस, कृपया हे घे किंवा कृपया मला हे दे. तर म्हणजे मला आधी न म्हणता दे, ते मला दे, म्हणजे टेक अँड गिव, ऑर डोंट मेक अ नॉईज, बी सायलेंट, कीप क्वायट. हां, कीप क्वायट म्हणतात की नाही तुम्ही, कीप क्वायट. टीचर पण तुम्हाला सांगतात कीप क्वायट, सायलेन्स प्लीज, शांत बसा सगळ्यांनी. म्हणजे क्रियापदांनी ज्या वाक्यांची सुरुवात होते, स्टँड अप, सिट डाऊन, ब्रिंग दॅट पेन, ब्रिंग हेल्प, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, अशी जी क्रियापदांनी सुरुवात होते त्या वाक्यांना काय म्हणायचं, इम्परेटिव्ह. कळायला लागेल तुम्हाला, एवढं काही खूप अवघड नाही आहे. तुम्हाला फक्त आता वाक्यांचे प्रकार कळले की आपण थांबणार आहोत, आणि मग त्याचा समजा आपल्याला डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिकायचं असेल तर त्याची तुम्हाला मदत होणार आहे. आधी तुम्हाला वाक्याचा प्रकार कळला पाहिजे. त्याच्यानंतर क्वेश्चन्स. क्वेश्चन्स, थर्ड टाईप इज क्वेश्चन्स. त्यालाच आपण काय म्हटलेलं आहे, इंटरोगेटिव्ह. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं त्याचं, म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य. प्रश्नार्थक वाक्याचे दोन प्रकार पडतात पहा, की एक म्हणजे ज्याला आपण WH क्वेश्चन म्हणतो, WH टाईप क्वेश्चन, ज्याच्यामध्ये WH वर्ड्स येतात, प्रश्नार्थक शब्द येतात, WH टाईप. आणि दुसरा जो आहे त्याला व्हर्बल म्हणायचं, व्हर्बल टाईप. व्हर्बल म्हणजेच याला दुसरं एक नाव आहे येस नो टाईप. येस नो टाईपचा क्वेश्चन तयार करायचा. पण येस नो टाईप म्हणजे काय, की ज्याचं उत्तर आपल्याला येस नो टाईपनी मिळणार आहे. म्हणजे ज्या प्रश्नाचं उत्तर आपण येस ऑर नोनी देणार आहे, किंवा समोरची व्यक्ती ज्याला तुम्ही तो विचारला प्रश्न, तो त्याचं उत्तर येसनी, और मॅ कम इन मॅडम म्हटलं की मी काय म्हणणार, येस किंवा नो म्हणणार, काहीतरी त्याचं उत्तर देणार आहे ना. वर्गात तुम्ही एंट्री घेताना परमिशन विचारता की नाही मॅडमची किंवा सरांची, मॅ कम इन मॅम, मग त्याचं उत्तर समोरच्याकडनं काय अपेक्षित आहे, येस ऑर नो. मग ज्याचा प्रश्नाचं उत्तर येस ऑर नोनी अपेक्षित आहे त्याला काय म्हणायचं, व्हर्बल किंवा येस नो टाईप. आणि ज्या प्रश्नामध्ये WH वर्ड आहे त्याला म्हणायचं WH टाईप. मग व्हॉट इज युअर नेम किंवा व्हॉट इज युअर फादर, व्हेन डिड यू गो, वेअर डू यू लिव्ह, हाऊ डू यू फील, अशा प्रकारचे प्रश्न. आणि मग प्रश्नार्थक वाक्यांचं वैशिष्ट्य काय आहे, व्हॉट इज युअर नेम समजा आपण लिहिलं, व्हॉट इज युअर नेम, तर आपण शेवटी काय देणार आहे इथे, क्वेश्चन मार्क. हे महत्त्वाचं आहे. जेव्हा आपण विधान पाहिलं तेव्हा काय दिला, फुल स्टॉप. ते सांगायचं राहिलं तुम्हाला मला, की आय प्ले क्रिकेट, शेवटी काय दिलेलं आहे, फुल स्टॉप, म्हणजे पूर्ण विराम दिला आहे. इथे मात्र प्रश्नार्थक टाईपच्या वाक्यामध्ये आपण शेवटी काय देतो, क्वेश्चन मार्क. आता इथलं एखादं आपण मॅ कम इन मॅडम असं आपण आता लिहिलं ना, मॅ कम इन, मॅ कम इन, आणि मग इथे सुद्धा क्वेश्चन मार्क, पण ज्याचं उत्तर आपल्याला येस नोनी मिळणार आहे म्हणून हा टाईप वेगळा. मग हे सगळे व्हॉट, वेअर वगैरे हे सगळे जे प्रश्नांनी विचारलेल्या त्यांनी सुरुवात झालेले वाक्य त्याला प्रश्नार्थक वाक्य म्हणायचं. हा एक तिसरा प्रकार. आणि चौथा प्रकार जो आहे तो म्हणजे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. मग ते आपण बघणार आहोत. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स, एक्सक्लेमेटरी हा चौथा प्रकार बघणार होतो. एक्सक्लेमेटरी म्हणजे काय, उद्गारवाचक वाक्य. मग आता त्याची सुरुवात जास्त करून कोणत्या दोन शब्दांनी होते उद्गारवाचक वाक्यांची, एक तर म्हणजे व्हॉट आणि दुसरं म्हणजे हाऊ. मग आपण नाही का म्हणत, व्हॉट ए नाईस फ्लॉवर, ब्युटिफुल फ्लॉवर इट इज, व्हॉट ए ब्युटिफुल फ्लॉवर, व्हॉट ए
ब्युटिफुल फ्लॉवर और व्हॉट एव्हर ब्युटिफुल पिक्चर. किती सुरेख चित्र आहे हे. पण शेवटी मात्र काय द्यायचा, मार्क ऑफ एक्सक्लमेशन. एक्सक्लमेशन म्हणजे उद्गारवाचक चिन्ह. याला काय म्हणायचं, उद्गारवाचक चिन्ह. व्हॉट ए ब्युटिफुल पिक्चर. आणि दुसरं एखादं उदाहरण घेऊ, हाऊ नाईस. नुसतं एवढं सुद्धा म्हणू शकतो आपण उद्गार, हाऊ नाईस. सो व्हॉट और हाऊ लकी आय एम, व्हॉट ए गुड लक और व्हॉट ए गुड आयडिया, हाऊ लवली, हाऊ फाईन, व्हॉट ए फाईन पिक्चर. मग एक लक्षात आलं असेल की व्हॉटनी जेव्हा आपण ते तयार करतो वाक्य, तेव्हा इथे आर्टिकल येतं, अ किंवा ॲन हे आर्टिकल येतं. आणि मात्र हाऊनी केल्यावर आर्टिकल येत नाही. हा फक्त फरक आहे. बाकी उद्गारवाचक चिन्ह इथं पण द्यायचं, इथं पण द्यायचं. सो आय होप our time is over of this session. Have you understood the question tag and types of question, types of sentences? Have you understood? I hope you have understood. Quite easy. If you have understood the types of question, I am going to give you one homework or assignment on page number 51. Match the sentences with their types. हे मी तुम्हाला घरी करायला देते. सी क्वेश्चन आहे हा, पेज नंबर 51 वरचा. सो यू विल डू दॅट. तुम्हाला एकीकडे वाक्य दिलेली आहेत आणि दुसरीकडे त्याचा टाईप दिलेला आहे, जो की मी आत्ता तुम्हाला शिकवला आहे. सो यू हॅव टू मॅच देम प्रॉपरली. ओके, सो विल यू डू इट in your notebooks? Okay, then we will see in the next period language study or some next part we will learn in our next period. So let us stop here.